प्यारे बच्चों, सब तो पहला मेरे वालों सारे बच्चों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं पवन कुमार पंजाबी मास्टर सरकारी मिडल स्कूल कुटी जिला फिरोजपुर। प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडी क्लास का लेख भरूण हत्या करांगे। इस तो पहला कि आपां लेख शुरू करिए, ये जानना जरूरी है कि लेख की हुंदा है। तो प्यारे बच्चों, लेख तो भाव है किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या सिद्धांत के संबंध विच अपने विचारां नूं लिपिबद्ध करन दा नाम निबंध है। भाव जदों असी अपने विचारां नूं किसी वार्तक दे विच लिपिबद्ध करते हैं, वार्तक रूप दे विच, तां उस नूं लेख कहंदे है, निबंध कहंदे है। प्यारे बच्चों, वार्तक की है? ਸਾਹਿਤ ਦੇ दो रूप मन्ने जाते हैं, कविता ते वार्तक। कविता जिन्हों असी गा सकते हैं, गाने के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन ਸਾਹਿਤ का दूजा रूप जिसनों गाया नहीं जा सकता उसनों वार्तक बोलते हैं। और वार्तक के कई रूप है, जिन्हों के विचों एक रूप है लेख या निबंध। जिस तरह असी लेख करन जा रहे हैं भरूण हत्या। प्यारे बच्चों, दूजी गल कि लेख लिखण तो पहला सानू ये पता होना चाहिए कि लेख लिखते समय असी किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है। तो गल करांगे लेख लिखते समय ध्यान विच रखण योग गल्लां बारे। तो पहली सब तो ध्यान विच रखण वाली गल ये है कि जो भी लेख असी लिखण जा रहे हैं, सानू उस लेख के बारे विच पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर पक्ष तो पूरी जानकारी, भाव विषा वस्तु की जानकारी असी इकट्ठी करनी है। दूसरा, जदों सारी जानकारी इकट्ठी हो गई, सारियां घटनावां नूं एक तरतीब दे विच लिखना है। तरतीब दे विच लिखण तो भाव जिस तरह कोई जीवनी किसी की लिख रहे हैं, जीवन बारे लिख रहे हैं, मान लो श्री गुरु नानक देव जी लेख लिख रहे हैं, भगत सिंह जी लेख लिख रहे हैं, तो की करांगे? सब तो पहला उन्होंने जन्म बारे, फिर उन्होंने पढ़ाई बारे, फिर उन्होंने कामां बारे, ते सब तो एंड दे विच उन्होंने शहीदी मौत या ज्योति जोत समाउण बारे लिखांगे। इसी तरह जेकर कोई समाजिक बुराई का लेख आ गया है, जिस तरह अज अपना लेख है भरूण हत्या, तो ये सब तो पहला विषय नूं खोलांगे कि भरूण हत्या हुंदी की है, फिर ये लई दोषी कौन कौन है, की कारण ने भरूण हत्या दे, और उस तो बाद अगे चलांगे कि इस नूं असीं ठीक किस तरह कर सकते हैं, इस समाजिक बुराई नूं किवें सुधारिया जा सकता है, तो लास्ट दे विच असीं सार अंश लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, एक विषा वस्तु नूं तरतीबवार करन दा ढंग है। उस तो बाद जदों असीं लेख लिखना है तो ध्यान रखना है कि लेख छोटे छोटे वाकां दे विच लिखिया जाए, इक्को वाक नूं बहुत वड्डा नहीं कर देना। फिर लेख नूं पैरिਆਂ विच लिखण दी कोशिश करनी है। जिस तरह आपां पहलां ही गल कीती है कि तरतीब दी, उस तरह ही पैरे बना के लेख लिखना चाहिए है, तो प्रभाव ज़्यादा पैंदा है। जेकर इक्को पैरे दे विच असीं सारियां गल्लां लिख दईए तो उसका प्रभाव किते ना किते खत्म हो जाता है। इस करके प्यारे बच्चों, सारियां घटनावां नूं तरतीब दे विच छोटे छोटे पैरिਆਂ दे विच लिखना है। उस तो अगली गल कि जदों असीं लेख लिखना है तो असीं शुद्धता का खास ध्यान रखना है। शुद्ध शब्द लिखने हैं, साडी लिखण दे विच अशुद्धियां नहीं होणियां चाहिए, गलतियां नहीं होणियां चाहिए, क्योंकि गलती नाल कई बार
ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਏ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਪਹਿਰੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਰੀ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਿਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 943 ਲੜਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 919। 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 919 ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1084 ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 964, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 895 ਇਸਤਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ 846। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਮਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਾਜ ਦਹਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, AC ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ। ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਅਸਰ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਏ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਏ। ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰੂਣ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪਾਇਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।